പ്രസിഡന്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ബൊക്കെ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ചെയർമാൻ ഷാളണിയിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. We cordially invite our Honorable Minister to address the audience. आसाम में से डायरेक्ट फ्लाइट से यहाँ पर आया हूँ. बताया गया कि आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कहा कि मैं तो आ ही रहूँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन दो चीज़ इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ. ये जो आपकी इंस्टीट्यूट है केरला समाजन, इसका और हमारा एक बहुत सारा डोंबोली का एक अलग से नाता है. आपके इस इंस्टीट्यूट की वजह से डोंबोली शहर में और डोंबोली शहर के पूरे जो शहर का माहौल है, जिसे एजुकेशन माहौल कहा जाता है, इसके अंदर बहुत सारा योगदान जो है ये केरला समाजन के स्कूल के वजह से है. और ये मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ आप लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, इसके लिए मैं नहीं कहता, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सालों से मैं इस शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ. एज अ कॉरपोरेटर मैंने यहाँ शहर का प्रतिनिधित्व किया है. एमएलए तीसरी टर्म है, दूसरी बार अभी मिनिस्टर हुआ हूँ. इतना डिवोटेडली कोई समाज के लोग इकट्ठा आकर काम करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और ये केरला समाजन के लोगों ने ये बहुत सालों से किया है. हर उस क्षेत्र में काम करते हो, जब कहीं पर आपत्ति आती है, जहाँ पर डिजास्टर होता है, वहाँ पर आप लोग जिस तरीके से हाथ खुले रख कर हेल्प करते हो, ये भी बहुत कम लोग करते हैं, और मैंने ये बार बार देखा है. तो ये पूरी की पूरी जो टीम है, ये टीम जो है बहुत अच्छी तरह से काम करती है. काम करते करते आप लोगों में बहुत सारी चीज़ें हैं कि और अच्छी तरह से भी आप लोग अच्छा काम कर सकते हैं. आपकी वो कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी आप लोगों ने क्या देखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे जैसा कोई आदमी को जो इस शहर के बारे में सोचता है, तो किसी लोगों के लिए वो जब सपना देखता है तो वो पूरा करने के लिए कुछ लोगों के बारे में सोचता है. और मैंने बार बार ये बात कही है कि आप लोगों की कैपेसिटी है, आप लोगों के पास वो ताकत है कि आप लोग अगर तय करें तो आप एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं. और गई बहुत सालों से बहुत सारे आपके अलग अलग पदाधिकारियों से जब हम बात करते हैं, तो आप लोगों की भी सोच वैसी है. आप लोगों ने क्या तय किया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस शहर की जो ज़रूरत है कि यहाँ पर एक अपनी खुद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. मैं महाराष्ट्र शासन में एक मिनिस्टर हूँ. मैंने ये मेरे दिमाग में ये क्यों आया, इसलिए आया कि मैं लास्ट टाइम जब मिनिस्टर था तब बहुत सारे लोग हमें मिलने आते थे, और आप देखते होंगे कि मैं रायगढ़ का पालक मंत्री हुआ करता था, वहाँ का मैं गार्डियन मिनिस्टर था. उस वक्त रायगढ़ में 3 यूनिवर्सिटी को हमने परमिशन दी, और आज वो तीनों के तीनों यूनिवर्सिटी चालू है, वो रायगढ़ में चालू है. हमें यहाँ पर हमारा जो पूरा ये डोंबोली और डोंबोली के आजू बाजू का जो परिसर है, आज भी यहाँ पर लैंड अवेलेबिलिटी है. आप अगर सोचते हो, आपने अगर सोच लिया तो वो हर वो चीज़ आप मुमकिन कर सकते हो. मुझे मालूम है, मैं MIDC के
कॉलेज जब आपका शुरू हो रहा था तभी भी मैं आपके साथ था। मैंने वहाँ की आपकी डेवलपमेंट देखी। ये जो आप जिस बिल्डिंग में आज ये कार्यक्रम है, यहाँ की भी डेवलपमेंट मेरे सामने ही हुई है। तो ये सब चीज़ आप इजीली कर पाते हो क्योंकि आपकी सब लोगों की एक अच्छी यूनिटी है। आप लोग ये सब अच्छी तरह से सोचते हो। मैं दो चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले केरला समाजियन का चुनाव हुआ है। ये चुनाव में दो पार्टियां एक दूसरे के साथ में खड़ी होती है और दोनों जन पूरी ताकत लगाते हैं कि मुझे जीतना है। चुनाव की जगह पे होना चाहिए। चुनाव को और ज़्यादा लंबे तक लेके नहीं जाना चाहिए। इसका कारण ऐसा है कि मैं भी चुनाव हर वक्त लड़ता हूँ, लेकिन चुनाव के दिन ही लड़ना चाहिए। उसके बाद में जो हमारे में गलतफहमियाँ जो होती है उसको दूर रख के हमें किसी के लिए तो भी काम करना चाहिए। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है। इस विश्वास से जब हम काम करेंगे तो ही हमें आगे काम कर सकते हैं। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं इस जो आपकी जो पूरी की पूरी जो कमेटी है, ये सब लोग जिस तरीके से काम करते हैं वो हर उस काम में महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो जो तकलीफ़ें होगी या जो कुछ के लिए आपको हेल्प चाहिए, एज अ रवि चौहान आप तो सब मुझे पहचानते हैं। हर एक जन मुझे नाम से ही बुलाता है। इसका कारण ही एक है कि तुम्हारा और हमारा एक अलग से नाता है और आप लोग जो काम करते हो वो काम पूरे के पूरा लोगों के हित में होता है। बहुत सारे आपके ट्रस्टीज़ हैं, ये लोग सब लोग यहाँ से कुछ हमें पैसे मिलेंगे इसके लिए काम नहीं करते। इसके लिए इतनी बड़ी संस्था चली है, ये मैंने देखा है। इसमें से जो कुछ जनरेट होता है उसके अंदर से एक नया कुछ करना चाहिए, ये आपकी जो धारणा है ये मैंने देखी है। मैं फिर एक बार ये आज का मौका जो था, ये मौके के ऊपर मुझे क्या कहना चाहिए ये मैं सोचते सोचते ही आ रहा था। गाने का कार्यक्रम है, गाने का कार्यक्रम में आप लोग सभी लोग उसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय तो करोगे, लेकिन फिर भी मुझे जो कहना चाहिए था कि जो आने वाले कुछ दिनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे गवर्नमेंट के 2 साल तो ऐसे ही निकल गए हैं, आने वाले 2 साल हमारे पास बाकी है। आपके पास भी एक मिशन है कि हमको यूनिवर्सिटी बनाना है। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप एक कदम थोड़ा सा आगे चलिए, गवर्नमेंट 4 कदम आगे चलेगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। और ये जो फिर एक बार जब कभी अगले साल जब कार्यक्रम ऐसे ही आप जो रखोगे तो उसका एक आनंद भी और अलग होगा कि तुम और हमने मिलकर कुछ अच्छा किया, लोगों के लिए किया, आने वाले जो पीढ़ी है पीढ़ी के लिए किया, ऐसा कुछ हम कर पाए, इसमें ही बहुत बड़ा आनंद होगा। ये कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। First of all, we thank our Honorable Minister for delivering such a motivational speech and his dream. Let's hope that comes true, that a university in this area of Mumbai. Now, the time has come to felicitate the chief guests of the evening. Let's start with India's pride, the tabla maestro, Shri Qureshi Saab, to be felicitated by our Honorable Minister with a shawl and a bouquet, a small token of love from us. Audience, let's celebrate this moment with an applause. We have heard Faisal Qureshi Saab speaking to us with the magic of tabla, and today let us listen to him through his words. Welcome everyone, and I'm not very good with words, only with tabla bowls. But I'm honored that Mr. Chauhan was Minister. He could take out time and come here and be with us. And thank you all of you for coming and encouraging all the young singers.
And I can confess for the first time that I've never heard of Malayalam ghazals before. So this is going to be a surprise for me to listen to ghazals in Malayalam. I've heard it in Gujarati and I've heard it, of course, in Urdu, but never in Malayalam. So this is amazing thing that the ghazal, which is such a North Indian connected genre of singing, has also found its way down south to Kerala, and to have and I'm grateful to the Samaj, the Kerala Samaj, in felicitating me and helping me to come and connect with you and see the enthusiasm of the audience for this format, the ghazal format. So thank you very much, everyone, all the dignitaries who are present here, and of course the audience. And hope you enjoy the show, and I'm looking forward to it. I hope you are looking forward to it. Yes, I think we should begin as soon as we can. Thank you very much. Let's felicitate the Chakyar of caricature from Kerala, one and only one, Sri Jayaraj Warrior. And we invite our Honorable Minister, Sri Chauhan Sir, to felicitate the multi-talented personality and artist. ഡോംബിവിലി കേരളീയ സമാജത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ അതിഥിയായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മഹത് വ്യക്തിത്വം ശ്രീ വെങ്കട്ട് സർ, ശ്രീ വെങ്കടാചലം. അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് റാഫി സാഹിബിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ, വേൾഡ് മുഹമ്മദ് റാഫി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചെയർമാനാണ്, ട്രസ്റ്റിയാണ്. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി മുഹമ്മദ് റാഫി സാഹിബിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അതിനുവേണ്ടി മുടക്കുകയും ആ പണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വെങ്കട്ട് സാർ. വെങ്കട്ട് സാറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, ഞാനൊരിക്കൽ ഗുരുവായൂരിൽ അദ്ദേഹം ദർശനത്തിന് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബാബു പറഞ്ഞു വെങ്കട്ട് സാറിനെ പരിചയപ്പെടണം. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫോൺ തന്നു. ഞാനന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്പെട്ട് എനിക്ക് SPB ഒന്ന് കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ദ ഗ്രേറ്റ് സിംഗർ SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് SPB സാറിൻ്റെ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് തന്നു. ഞാൻ SPB വിളിച്ചു, ഐ കോൾ ഹിം, ബട്ട് ആ പരിപാടി നടന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 8 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ SPB സാർ വിട വാങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ മുഹമ്മദ് റാഫി സാഹിബിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി തൃശ്ശൂരിൽ, നമ്മുടെ ചോട്ടാ റാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ യുവഗായകൻ, നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ അതിമനോഹരമായി പാടുന്ന ഗായകൻ്റെ പരിപാടിക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു. നാളെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മുഹമ്മദ് റാഫി സാഹിബിൻ്റെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഗംഭീരമായ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രൗഡ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്രൗഡാണ്. സത്യം പറയാമല്ലോ, ഈ മനോഹരമായ ലൈറ്റിൽ ആകാശത്ത് ഇന്ദുലേഖയുമുണ്ട്, ചെറിയ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ട്. ഗസൽ നിലാവ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡോംബിവിലിയിലെ എല്ലാവരും വളരെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമായിരിക്കുന്നു. സാധാരണത്തേക്കാൾ സൗന്ദര്യം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. വേദിയിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അതീവ സുന്ദരന്മാരാണ്. ഫസൽ ഖുറേഷി സാബ് നോക്കണം, ദ ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസ്. അദ്ദേഹം തബലയിൽ നിന്ന് പ്രാവുകളെ പറപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. തബലയിൽ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ സക്കീർ ഹുസൈൻ സാബ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ അള്ളാ രഖ സാബ്, ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാമിലി. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലാണ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി സർ. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. പരിപാടിക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് 2 നമ്പറുകളൊക്കെ ഇടാം. നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ്, ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടി നിർത്തേണ്ടി വരും വിചാരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് എൻ്റെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സാറിന് ഒരു കൈ നോക്കാം. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നല്ല വരുമാനമാണ്. തലയൊക്കെ കറപ്പിക്കാം, അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. തല കറപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാൻ കൊണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം. എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ ബൈഗൺ സ്പീഡി. അതെടുത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്.
എല്ലാം സാറിൻ്റെ നാട് എവിടെയാണ്? കോട്ടയം എന്നാ ഇടപാടാ നീ? ആ ആ ഞങ്ങൾ മലയാളികൾക്കുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ചാക്യാന്മാരായിട്ടുള്ള ചാക്യാർ കുലെന്ന് പടുതുള വാസവ മാഷ് പറഞ്ഞല്ലോ, ആരെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആരായാലും കഷണ്ടിക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാം, കഷണ്ടി ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ അതായത് മറ്റേ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അങ്ങനെയാണ്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണല്ലോ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എന്താ തിലകക്കുറിയും ചൊടിയും കൊള്ളാം തലയിലവനൊരു രോമവുമില്ല എന്നാണ്. ഉടലതിരമ്യമൊരുവന് കാലിൽ മുടവുണ്ടവന് നടക്കും നേരം മറ്റൊരു പുരുഷൻ സുന്ദരനെങ്കിലും ഒറ്റക്കണ്ണനതായത് ദോഷം. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കുറുക്കി കൊടുത്ത ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ്. എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും അലക്കി. അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷമാണ്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് നാട്ടിൽ അവർ പറയുന്നത് പബ്ലിക് പോസിറ്റീവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇ കെ നായനാർ സാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അസംബ്ലിയിലെ പരിപാടി സെനറ്റ് ഹാളിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഏട് നാടു പോന്നേ വിളിക്കുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തു തരാൻ കേട്ടാ റൈറ്റ്. ഇത് അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏടുനാടു ബോംബെയിലെ ഏടിയ ഡോംബിവിൽ എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ ആളുകളില്ലേടോ അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാനത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇ കെ നായനാർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സാർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാ സ്റ്റൈലും പറഞ്ഞു, ഇത് എന്നെപ്പറ്റി പറയുന്നത് എനിക്കൊരു പബ്ലിസിറ്റിയാണ്. പിന്നെ മറ്റവനെ കുറിച്ച് നീ കൂടുതൽ പറയണ്ട, AK ആൻ്റണി അത് അത്ര നല്ല ആളല്ല, നീ നമ്മുടെ പാർട്ടീൻ്റെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുക റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും VS അച്യുതാനന്ദനായാലും പിണറായി സാറായാലും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പരിപാടി ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം സുകുമാർ അഴീക്കോട് സാറായാലും MT സാറായാലും ONV ആയാലും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പരിപാടി അവതരിച്ചാൽ വലിയ ഇഷ്ടം. അപ്പം എന്തിനായാലും നർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മമാണ്. അവൻ്റെ ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയില്ലേ, നർമ്മമാണ് കർമ്മം. നർമ്മം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതാക്കും. നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ജോലി കഴിയുക, ഫ്ലാറ്റിൽ വരിക, ഫ്ലാറ്റിൽ കഴിയുക, ജോലിക്ക് പോവുക, എല്ലാം മുറികൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ കൊല്ലത്തിൽ 1, 2, 3 തവണ വല്ല ഫയർഫോഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, വല്ല പ്രശ്നമില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബെസ്റ്റാണ് നർമ്മം. അപ്പോൾ നർമ്മം കർമ്മമാക്കി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് സന്തോഷം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നർമ്മമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും. പക്ഷേ സംഗീത പരിപാടി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാനും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗസലുകൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഗസൽ കലാകാരന്മാരുടെയും അവതരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ആസ്വദിക്കാറുള്ളതാണ്. എന്തായാലും കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. വരാൻ പോകുന്നത് പൂരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട. കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം ഗംഭീരമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ പൂരം മനോഹരം, ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഗംഭീരം. വെട്ടിക്കെട്ടോടു കൂടി നമുക്ക് പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കാം. വൈസ് ചെയർമാനായ രാജീവ് ഷാള അണിയിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Kerala Samaj and Dombivli has been a tradition of celebrating and encouraging art and artists. We are always honoring artists. We feel it as an honor to have you in the beautiful evening of this month. Right from the inception of the Samajam, all through we have been promoting art, artists and other sources of music and other cultural programs. All these we are doing apart from our service from educational service and charity service and other lot of things. So we are always for artists and art and culture. A couple of weeks back, we have honored 2 renowned people. An artist, Chanda, you may be knowing, Chanda artist Padma Vibhushan Shankaran Gutti Marar, and another young boy, our own member also, who has gained a Guinness record for running 60 kilometers per day, continuously for 43 days, that also barefoot. So we have honored him. While we honoring such people, we take it as an honor to us also, because we are here for them. We are always honoring the people who desire. കലയ്ക്കും ഭാഷയ്ക്കും കവിതയ്ക്കും സംഗീതത്തിനും ഒന്നും കാലദേശ ഭാഷ അന്തരങ്ങളില്ല. ഡോംബിവലിയുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ
ഒരു മറക്കാത്ത ദിനമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ജയരാജ് വാര്യർ എന്ന എൻ്റെ സഹോദരൻ സിനിമാ ഫീൽഡിലെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ എന്നും ഒരു മഹാനടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സെക്രട്ടറി രാജശേഖരനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരളീയ സമാജം ഡോംബോലി പുതിയ ഭരണസമിതി ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെഗാ പരിപാടിയാണ്. ഒരു സമാജത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, അതും ഒരു മറുനാടൻ സമാജത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത് കലയോടും കലാകാരന്മാരുമായുള്ള ആ സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രതിബദ്ധതയും കലാകാരികളെയും കലാകാരന്മാരെയും നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആസ്വാദകരുടെയും മുന്നിലേക്ക് അവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭാവന കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭരണസമിതി ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കേരളീയ സമാജം ഡോംബോലിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ എനിക്ക് ഇത്തരം കലാപരിപാടികളിൽ സഹകരിക്കാവുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. തീർച്ചയായും വരും കാലങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല കലാപരിപാടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ സായാഹ്നത്തിലെ നമ്മളെ ഗസൽ നിലാവ്, ഗസലുകൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ ഗസലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണ്. ഗസലുകൾ ഉറുദുവിലുള്ള ാണ് അതിൻ്റെ ഇതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അറിവ് വെച്ച് ഉള്ളൊരിത്. മലയാളത്തിലെ ഗസലുകൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 60-70കളിൽ ശ്രീ ബാബുരാജാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. പി ഭാസ്കരൻ്റെ വരികളിൽ പ്രേമ വിരഹ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നല്ല നല്ല രാത്രികളിലുള്ള സായാഹ്നങ്ങളിലെ ഈ പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുടെയും ഗതകാല സ്മരണകളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണർത്തും. അത് ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടി ഇന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല പരിപാടികൾ എന്നും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ശ്രീ ജയരാജ് വാര്യരെയും ശ്രീ അഫ്സൽ ഖുറേഷിയെ പോലുള്ള സെലിബ്രിറ്റി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും അവരുടെ ആ മിഴിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാനുള്ള നമ്മുടെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ സായാഹ്നം. നമ്മുടെ മെമ്പർമാരടക്കമുള്ള മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഗീത സന്ധ്യ ഒരുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ആസ്വദിക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സഹകരിക്കുന്ന സൃഷ്ടി, അംശി മുംബൈ പ്രവർത്തകർക്കും കേരളീയ സമാജത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആശംസകൾ നേരുന്നു. एक हफ्ता पहले मैंने श्री रविंद्र जाव जी के घर पे गया था. दादा को बोला, दादा हमारा प्रोग्राम 27 तारीख को कॉलेज में हो रहे. तो दादा ने बोला आजकल का टाइम बहुत प्रॉब्लम है. मैं बोला दादा कोई भी हालत में 5 मिनट के लिए भी दादा हमारे कॉलेज में आके जाना का. दादा ने कमिटमेंट किया. कल मालूम पड़ गया हाँ समय करके बोल गए. 4 बजे जैसे बॉम्बे में एयरपोर्ट में उतरने के बाद में भी दादा अपना रेस्पेक्ट मान के अपना प्रोग्राम में अटेंड हो गया और 2 शब्द उनसे सुनने के लगा. उसके लिए मैं दादा को अभिनंदन करता हूँ. दादा बोला आगे भी हमारा साथ में है. दादा अगले महीने में हमारा 5 माला 6 माला 7 माला का बिल्डिंग का काम चालू होएगा. अगले साल में दादा इधर आएगा तो 7 माला का बिल्डिंग हमारा पूरा हो जाएगा.
आपको याद होएगा, एक 5 महीने पहले मैं आपके घर पे आया तो बोला था, दादा आप अपने को इसके अंदर एक दूसरा छोटा सा बिल्डिंग बनाना है, क्योंकि MBA MCA के लिए हमको सेपरेट बिल्डिंग चाहिए। उस दिन दादा ने मेरे को बोला था, तुम कभी भी मेरे पास आओ, तुम्हारा मॉडर्न कॉलेज के लिए, तुम केली समाजत के लिए, मैं कभी भी तुम्हारे साथ में है करके बोल के दादा ने आज भी वो शब्द अपने को वापरा है। अपने को दादा से वो भी काम करके लेना है। ऐसे ही श्री सैयद सलाल जी इधर का लोकल है, उनका पापा मेरा एकदम खास दोस्त था। वो भी ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी काम के लिए इधर बुलाओ, बाजू में 5 मिनट का पैदल में उनका घर भी है। कुछ भी काम के लिए बोलो तो तुरंत आते हैं, तो जो भी काम है करके देते हैं। इसके लिए उनको भी आशंसा दे रहा हूँ। Cabinet Minister of Maharashtra State, Shri Ravindra Chavan ji, Tabla Maestro Ustad Fasal Qureshi sahab, our family member Mr. Jairaj Warrior, Mr. Sai, he is also one of our family member only. സമാജത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു വേദിയല്ല ഇത്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം കേരളീയ സമാജം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ അതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭരണസമിതിയുടെയും ടേം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിന് ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ അദ്ദേഹവും ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹമുണ്ടാവട്ടെ. ഞങ്ങളതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരു ദ്രുതകർമ്മസേന എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ നമ്പറുകൾ കിട്ടും. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അവരെ വിളിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിനായിട്ട് ചെയർമാനെയും പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും ഒപ്പം മന്ത്രിയോട് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പറയും. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്പറുകൾ ഓരോ ഏരിയകളിലും ഉണ്ട്. ഏകദേശം 100 ചില്ലാനും ആൾക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമാജം പ്രസിഡന്റ്, ചെയർമാൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, കേരള സമാജം കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗസൽ സന്ധ്യ ആസ്വദിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും നന്ദി പറയുക എന്നൊരു കടമയുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീമാൻ ഫസൽ ഖുറേഷി, ജയരാജ് വാര്യർ സാർ, രവീന്ദ്ര ചവാൻ ജി, സായി ഷെലാർ എന്നിവർക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞോളാം. ഇതുകൂടാതെ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന സൃഷ്ടി, പിന്നെ ചാനൽ പാർട്ട്ണർ ആംചി മുംബൈ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദിയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.